नमस्कार बंधुगण, आपण मानक मो चैनल को पुनतार स्वागत। बंधु माने 18 सेप्टेम्बर 2024 अर्थात आषाढ़ बुधवार दिन पड़वा को जाऊँगी पवित्र इंदु पूर्णिमा। यह सहित वर्षर द्वितीय एवं अंतिम चंद्र ग्रहण लगिबाकू जाउछि, जहाँ एक विरल महाजागतिक दृश्य भाव महाशून्य रे संगठित हेबाकू जाउछि। इंदु पूर्णिमा बा चंद्र ग्रहण गोटे दिन रे पड़िथिबा हेतु यह बहुत ही विरल रहिबो। एपरि एक संजोग दीर्घ 500 वर्ष पर पड़िबाकू जाउछि। तेबे एही ग्रहणटी ग्रह मानक मध्यरे एक अद्भुत महासंजोग सृष्टि करबाकू जाउछि। एही ग्रहण लागुथिबा समय चंद्रमा मीन राशि रे एवं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रे अवस्थान करथिबा हेतु एही चंद्र ग्रहण मीन राशि रे संगठित हेबो, जहा द्वारा मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक उपरे एहार बहुत अधिक प्रभाव पकाइबाकू जाउछि। एही चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्रग्रहण उपरे महाशून्य रे संगठित हेबो। एहार पूर्ण अवधि काल रही 4 घंटा 4 मिनिट एवं 27 सेकेंड। जेहेतु एही ग्रहणटी इंदु पूर्णिमा दिन पड़ुअछि, तेबे एहाकू किपरि भाबरे पालन करिबे एवं केउ समय रे एसबु पालन करिबे, एही सब विषय रे आमे ए वीडियो रे आमे आलोचना करिबा। एहा सहित आजिर ए वीडियो माध्यम रे चंद्र ग्रहणर स्पर्श समय ठारू आरंभ करी मुख्यतः प्राप्ति पर्यंत समय सीमा मध्य आपण जानिबा। आमर एक ओडिशा रे केउ समय दृश्यमान हेबो। सूतक समय अर्थात हांडी छाड़र समय एवं शुभ अशुभ एवं कार्य विषय मध्य जानिबा, जहा कि पांजी निर्भुल कोण रे आमे संगठित अटे। एहा सहित ए वीडियो रे आपण माने जानिबो जे चंद्रग्रहण समय कौन करबा उचित कौन न करबा उचित, गर्भवती महिला मानक पई कौन रहिछि नियम, केउ राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई एही चंद्रग्रहणटी शुभ प्रभाव पकाइबो, केउ राशि पई एही चंद्रग्रहण अशुभ प्रभाव पकाइबो, से विषय रे आमे विस्तार रूप रे जानिबा। बंधु माने चंद्रग्रहण हो किंबा सूर्य पराग, ज्योतिष शास्त्र रे एही समय को अशुभ बोली विचार करा जाय थाए, कारण एही समय रे चंद्रक ठारे बाहरुथिबा छाई एवं आलोक सीधा सड़क भाव रे पृथ्वी पृष्ठ उपरे पड़ थाए, जहा फल रे एहार प्रभाव पृथ्वी पृष्ठ उपरे नकारात्मक शक्ति गुड़िक जागृत होई उठंती। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही समय सीमा मध्य केतेक कार्य करने को बारण करा जाइछि। साधारणतः ग्रहण लगिथिबा 9 घंटा पूर्वरु एवं पराग लगिथिबा 12 घंटा पूर्वरु पाक निषेध एवं हांडी छाड़ करा जाय थाए। एही समय रे आमे सूतक समय बोली मना जाय थाउ। चंद्र ग्रहण किंबा सूर्य पराग समय रे खाद्य ग्रहण करिबा मध्य बारण करा जाय थाए, कारण ग्रहण एवं पराग लगिबा समय पेटरे किछि खाद्य पदार्थ न रहिबा ही उचित। तो चंद्र ग्रहण लगिबा 9 घंटा पूर्वरु हांडी छाड़ एवं पाक निषेध करा जाय थाए। तो आसंता 18 तारिख बुधवार पवित्र इंदु पूर्णिमा दिन वर्षर द्वितीय अर्थात अंतिम चंद्र ग्रहण लगिबाकू जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा ग्रहण लगिबार समय सीमा केतेबेले रही अछि। आसंती बुधवार दिन लगिबाकू जाउथिबा एई चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण बोली कहा जाउछि। एही ग्रहणर ग्रास अर्थात ए ग्रहण लगिबार समय हेउछि सकाळ 6टा 12 मिनिट 3 सेकेंड रु आरंभ होई दिन 10टा बाजी 16 मिनिट 13 सेकेंड रे एहार समाप्ति हेबो। एही ग्रहण महाआकाश रे प्राय 4 घंटा 4 मिनिट 27 सेकेंड पर्यंत लागी रहिबो। तेबे एही चंद्र ग्रहण उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, कनाडा, पश्चिम आफ्रिका, यूरोप, एशिया एवं आटलांटिका रे देखा देई पाबो। तेबे ग्रहणर सूतक समय ओडिशा रे मान्य हेबो कि नहीं? तो बंधु माने एही चंद्र ग्रहण भारत एवं ओडिशा रे दृश्यमान हेबो नहीं, कारण एही ग्रहणटी दिन समय रे लागिबाकू जाउछि। सकाळ समय रे भारत रे उत्तर पश्चिम राज्य गुड़िक किछि समय पाई यह दृश्यमान हेबार
ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଉପଛାୟା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେତୁ ଏହି ଗ୍ରହଣର ସୂତକ କାଳ ଏବଂ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ସମୟ ମଧ୍ୟ ମନାଯାଏନି। କାରଣ ସେହି ଗ୍ରହଣର ସୂତକ କାଳ ମାନି ଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏକ ଉପଛାୟା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଏହା ଖାଲି ଆଖିରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଦିନ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସୂତକ କାଳ ମନା ହେବ ନାହିଁ। ଦେବନୀତି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସୂତକ କାଳ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନ୍ୟ ହେବା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ସଂସାର ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଦିନ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଛାୟା ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ସେ ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏମାନଙ୍କର ଶିଶୁ ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ବି ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ବାହାରିବା ଉଚିତ। ତ ଭାରତରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଭାରତରେ ସୂତକ କାଳ ମଧ୍ୟ ମନା ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଭାରତରେ ଦେଖା ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଶିଚକ୍ର ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ 5ଗୋଟି ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି 5ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର ଦିନ ଏବେଠାରୁ ଶେଷ ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ଏହି 5ଗୋଟି ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମାଲାମାଲ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଗାମୀ ସମୟ ସୁଖମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଧନ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତୃତୀୟ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଦୁଃଖ ଏବେ ସରି ସୁଖ ଫେରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଘୋଡ଼ା ପରି ଦୌଡ଼ିବ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ରୋଜଗାରର ନୂତନ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିବ। ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଧନୁ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଧନର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଧନରେ ଅପାର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଐତିକ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଉଗ୍ର ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିବାର ବାଟ ଖୋଜିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଡରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ସେଟାର ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ସେମାନେ କଦାପି ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଗୁରୁମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଏବଂ କୌଣସି ଅନୈତିକ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତେବେ 12ଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି 3ଟି ରାଶି ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ।
ଏହି 3ଟି ରାଶି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 9ଟି ରାଶି ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।